لے گا وہ میں نہیں سمجھتا کہ بھول کھا رہا ہوں. جن نے بہت بڑے انہوں نے مدنی گولڈ پر ہاتھ رکھا ہے. کسی بھی مسجد میں خرچ کریں گے ثواب ملے گا. لیکن فیضان مدینہ کی مسجد کا کام آپ کے سامنے ہے. اس میں تو اللہ رسول کا کام ہو رہا ہے. اس کا ثواب کتنا ملے گا؟ الحمدللہ. تو آپ کا سودا خسارے میں نہیں ہے. آپ بلا جھجک یہ کہہ سکیں گے ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر. کس کے در پر؟ فیضان مدینہ کے در پر. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر. ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. تم گھر کو نہ کھینچو نہیں جاتا میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. تو فیضان مدینہ کو دیکھو آپ میرا گھر نہیں بنا رہے. میرے ابو کا گھر نہیں بنا رہا ہے. یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا اس کا گھر نہیں بنا رہے. میرا پوتا نظر آ رہا اس کا گھر نہیں بنا رہے. آپ کے رب کا گھر بنا رہے. دیکھو تو صحیح. تو جب اپنا گھر اتنا عالیشان ہے تو میرے رب کا گھر کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس کا دل کھول کر بار بار موقع نہیں ملے گا. شیطان تو بخل دلائے گا, وسوسے ڈالے گا, آج کل پر ٹالے گا. لیکن جو کام آج اور ابھی ہوگا وہ کل نہیں ہو سکے گا. دل بدل جاتا ہے, قلب منقلب ہو جاتا ہے. تو فوراً سے پیش کر اپنے جیب اپنی تیجوریاں جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر دے خالی. اور جلدی جلدی رمضان شریف سے پہلے میرے مدنی مرکز کو ایسا بنا دیں کہ 12,000 معتکفین بھی اگر آ جائیں تو سکون کے ساتھ پاؤں پھیلا کر سو سکیں, انشاءاللہ اور مدینے کی یادوں میں کھو سکیں. چلیں بھائی یافور بھائی, اب کیا اعلان آ رہا ہے یو کے کی طرف سے؟ سب سے زیادہ تو یو کے والوں کو دینا چاہیے کہ دنیا یورپین ممالک میں سب سے زیادہ یورپ میں کام ہے. اسی طرح عرب ممالک سارے ایک طرف ہو جائے تو شاید یو کے میں ان سے زیادہ کام ہے. ماشاءاللہ اتنا کام ہے, اتنے امامے والے. باپا آ رہا ہے, اعلان آ رہا ہے. پاکستان کے بعد ہندوستان میں مدنی کام ہے دعوت اسلامی کا. اور میرے خیال میں اس کے بعد بنگلہ دیش بولیں یا یو کے بولیں غور کرنا پڑے گا. اتنا یو کے میں کام ہے اللہ کی رحمت سے, اتنے سہوائی ہے. تو ان کو تو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ سب ہٹ جاؤ, فیضان مدینہ ہم بنائیں گے. ہمارے لیے بن رہا ہے. ہم لوگ مجبور ہے کہ ہمارا موسم ہی ٹھنڈا رہتا ہے تو گرمی واقعی ہمارا بدن سہ نہیں سکتا. خواہ ہم جھوٹ کیسے بولیں کہ ہم انگاروں پر سوئیں گے اور فیضان مدینہ میں اعتکاف کریں گے. یہ اپنے ان کو جھوٹ نہیں بلوا سکتے نا, کہ بولیں گے تو یہ ان کے دل کے جذبات ہوں تو بھلے بولیں لیکن امید کم ہے. تو اس لیے آپ کو انشاءاللہ ٹھنڈے اے سی میں اعتکاف کرانا ہم چاہتے ہیں. آپ تو بس لگ جاؤ یار, خود بک جاؤ. فیضان مدینہ بنا دو. اعتکاف کے لیے حاضر ہوں گے باپا انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ. یافور بھائی رقم لکھوائیں. کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں باپا یہاں. پاپا الحمدللہ بھائی 16,050 پاؤنڈ الحمدللہ کر چکے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوبارہ بتائیے. ڈبل 26,000 52,000 پاؤنڈ کیش جمع ہو چکا ہے. پیٹر پاؤنڈ جمع ہو چکا ہے. یافور کال بھائی سینٹر پر 28,625 پاؤنڈ کی تقریباً نیتیں آ چکی ہیں. کال سینٹر برمنگم میں جمع ہو چکا ہے. آواز آپ کی بریک ہو رہی ہے, آپ کال پر لائیو آ جائیں. اور باپو آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیں جو یافور بھائی جو فگرز بتا رہے ہیں, یہ میسج مجھے کر دیں اور کال کے ذریعے آپ آئیں تاکہ آواز آپ کی کلیئر ہو. جی, یا اور موبائل ساتھ میں پاکستانی روپے بھی بتاتے جائیں تاکہ میری بھی سمجھ پڑے. جی انشاءاللہ. چلیں ان کے میسج آتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ان کو لائن پہ لیتے ہیں. موبائل پر اگر کال کریں تو کان پہ لگا کر لائیو ہماری کال پر آ جائیں. باپا اتھر بھائی رکن شورا نے ایک حصہ آپ کی مل کیا ہے. رکن شورا امین بھائی کولمبو میں انہوں نے آپ کی مل کے ایک حصہ کیا ہے. 2 اراکین شورا کی طرف سے باپا یہ نیت آئی ہے. وہاں ایک تو میری بہن ہے, ایک میرا بھانجا ہے عبد القدوس بالانگوڑے,
तो मैं इन दोनों के लिए एक एक हिस्सा इसाल सवाब के लिए डाल देता हूँ। बापा अपने दूसरे अजीज रिश्तेदार भी हैं वहाँ, मेरी खाला भी है वहाँ, मेरी खाला है, खालू हैं, मेरी खाला के दामाद हैं, और पता नहीं कितने रिश्तेदार हैं हमारे। हमारा खानदान जो है ना बाबुल मदीना में नहीं है, यूं समझ लो। मेरा खानदान कोलंबो में 150 अफराद तो होंगे मेरे खानदान के कोलंबो में शायद। बापा जफर भाई जद्दा से 20,000 रुपये तामीरात के लिए कुल इख्तियारत के साथ, और हमारे बाबू भाई नूरी, शौकत नूरी, इनकी तरफ से 5 हिस्से आपको दिए कुल इख्तियारत के साथ। सुभान अल्लाह। और ये लिखते रहें तो ये माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैरा। देखो आप लिखें। अच्छा ये क्या हुआ जी याफूर का? पापा वो शायद कॉल थोड़ी देर में आ जाती है। अब्दुल्ला सिंधी भाई हैं सरदाराबाद से, 26 हिस्से उन्होंने बापा आपके लिए मिल किए उन्होंने। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बड़े बड़े हिस्से मुझे भी दूसरे भी मिले। एक हिस्सा ही भाई ने 126 यूनिट हिस्से इनकी कंपनी से मेरी मिल्क की है। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये लिखा है 126 यूनिट, मेरा ख्याल है सबसे बड़ा अब तक कोई फिगर है नहीं है। जाती बापा ये 25 लाख तकरीबन बन जाते हैं। है ना, ऐसा फिगर 2 करोड़ वाला बापा आपने ऐलान किया था। हाँ यार, सेकंड पोजीशन ही है अभी तक सेकंड है, अभी रुक जाए थोड़ी देर में इंशाल्लाह। ये नहीं, यूके वाला को यार इनको तो ऐसा करना चाहिए ना कि सबका रिकॉर्ड तोड़े। नहीं बापा आएगा यूके का तो टोटल फिगर अच्छा आएगा इंशाल्लाह। वो अभी चूंकि यूके में राज शुरू हुई है ना बापा, और काफी हिस्से जिस तरह याफूर भाई बता रहे हो गए हैं माशाल्लाह। हाजी उबैद रजा का दीदार भी हो रहा है। हमारे एक इस्लाम भाई मक्का पाक से अदनान भाई, एक हिस्सा बापा की मिल किया है, एक हिस्सा हाजी उबैद रजा की मिल किया है, और एक हिस्सा हाजी बिलाल शहजादा की माशाल्लाह उन्होंने मिल किया है। तो ये भी नियत हो या ना हो, मिल्क हो जाएगा इनकी यार। ये मिल्क का क्या करें, बापा की नजर किया है। बोलना शुरू कर दे हम जी, समझे, और अब मिल्क का कोई रास्ता करें। ये मिल्क तो हो नहीं पा रहा ना, मिल्क के तो कब्जा शर्त है अपना या वकील का। इस तरह अच्छा, के तो मैसेज। ये 126 हिस्से ये किसकी तरफ से पता है? जी बापा, मेरे सेठ की तरफ से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सेठ की कंपनी की तरफ से माशाल्लाह मैं इसलिए बोलो यार फर्स्ट आ जाए मेरा सेठ। माशाल्लाह बापा ये चलो सेकंड पोजीशन माशाल्लाह माशाल्लाह। बापा अबू यूसुफ की तरफ से। अच्छा एक और सुनो तो सही यार, हमारे यहाँ एक मामू होते हैं हमारे हाजी अब्दुल रऊफ, इनकी तरफ तो 26 हिस्से। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाबा अबू यूसुफ की तरफ से 2 मिलके गोल्ड इनके के भांजे और टॉप्स। मामू मिलकर फरहान और अब्दुल रऊफ मिलके 26 हिस्से। अच्छा आप सुनो तो सही यार, मेरे को एक कभी से वो ये हाजी बिलाल आ गए। माशाल्लाह हिलाल हिलाल भी आ गए। हिलाल ने आवाज नहीं सुनी यार, देख रहे थे। माइक उधर। अच्छा वो अपने हिलाल की जियारत तो करवाए, चेहरा नजर नहीं आ रहा। ये अपने जो इतनी लंबी लंबी रकमें दे रहे हैं ना, हिलाल हिलाल माइक 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 दियो इनके। वो सेहत भी आ गए बाबा। हिलाल लब्बे उसैद बेचारा अभी इतना होश में नहीं है, समझेगा नहीं। उसैद या उसैद तहाल हिलाल भाई जोश में आ गया है। उसैद हाथ हिलाओ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उसैद रजा माशाल्लाह माशाल्लाह। बोलो मदीना, बोलो मदीना बोलो। माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह आका माशाल्लाह। मक्का बगदाद बगदाद जमाने ने चली रही। बोलो या गौस, बोलो या गौस। ये जबान में नहीं चल रहा इसकी लगता है। सुमैया भाई जो झलक देखा नहीं मेरी ये सुमैया। अल्लाह
इनमें तो माइक भी नहीं हो ना सुमैया उठे सुमैया ये निंदर से उठी ना भी लगे तो माशाल्लाह माशाल्लाह। हिलाल जोश में है। हिलाल तहान सुमैया भाई बोलो अल्लाह। लाइव कॉल पे, लाइव कॉल पर बापा याफुर भाई भी आ गए हैं। माशा अल्लाह। चलें भाई। ये मैं मेरी वजाहत सुन ले मेरे जी बापा, जी बापा। मैं भूल ना जाऊं, ये 126 और ये जो दमादम दे रहे ना, ये वजाहत कुछ भी नहीं है कि कौन सी रकम देंगे। मैं कहना चाहता हूं, समझ रहे होंगे जी। ये नहीं कि बेचारे लटक जाएं और हम, क्योंकि इतनी बड़ी रकमें उमूमन लोग। बापा हमारा ज़कात का तो इस बार हमने ऐलान नहीं किया ना, हमने कहा ना कि ज़कात इंशाल्लाह हम अपने दीगर मसारिफ के लिए लेंगे। लेकिन अवाम देखो इतना सारा समझ नहीं सकती ना, हर वक्त आपका ऐलान सुनने के लिए कोई बैठा होता है, आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं। तो मुझे ये अंदेशा है कि ये जो लिखवा रहे ना लोग, इनमें एक तादाद हो ना हो ज़कात की होगी, तो ये सोच करके हाँ ज़कात तो ये लोग लेते ही है ना दाऊद इस्लामी वाले। अभी एक 126 इतने 40-20 यूनिट ये ठा करके ये ऐलान हो रहे हैं, ये मुझे शक है कि शायद ज़कात के हों। 126 वाले से तो आप ही पूछ लेना बाबा। चलो ये तो माहौल के अंदर इनको समझाया जा सकता है, दूसरे को भी समझाया जा सकता है जी। जो हमको मिले हदफ। लेकिन जनरल बात कर रहा हूं, इन दोनों को आप तय कर लें कि ज़कात हो भी तो समझा दें, इनको तरकीब बना लेते हैं। 30 और 26 वाले को भी समझाया जा सकता है। बिल्कुल अच्छा। 30, 26 और 12